memorizing. Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to the Akhats Kids English School, and this is class for 5 to 6 batch number 1, and I'm your Imames. So let's get started with today's session. So first আমরা কিছু memorizing stuff দিয়ে শুরু করব, which is about what we can use uh, one word instead of using very so much. Did we do about anything about this? আমরা কি এরকম কিছু শিখেছি এর আগেও? Aisha? No. No? Okay, so first let's start with this. Instead of using very, মানে হচ্ছে তোমার very beautiful, very long, very small, very nice, এগুলোর পরিবর্তে একটা word দিয়ে তুমি ওই মর্মার্থতা বা you can show the same importance or equity with the word. So very angry, furious, very beautiful, gorgeous, very big, massive, very big বলা যে কথা, massive বলা একই কথা. Very boring, dull, very noisy, deafening, very poor, destitute, very cheap, stingy, very clean, spotless, very short, brief, very difficult, arduous, very dry, arid, very quick, rapid, very bad, awful, very smart, intelligent, very sad, sorrowful. আজকে আমরা 15টাই শিখবো, ঠিক আছে? সবাই কি শব্দগুলো বুঝতে পেরেছো? Did you understand the pronunciation? সবাই কি Yes, miss. Okay, so now I'm giving you some time for memorizing it. ঠিক আছে, পরে মিস তোমাদের বলবো. Today we will go up to 15 words. ঠিক আছে? So miss তোমাদেরকে 6 minutes দিচ্ছি to memorize all the words. Let's go on. বর্ণেন তুমি বুঝেছো কি করবে? Did you understand what you need to do? No, ma'am. বেবি আমি বলেছি তোমাদেরকে এটা মেমোরাইজ করতে হবে, মানে মুখস্থ করতে হবে, ঠিক আছে? এই 15 ওয়ার্ডস মানে তোমার ভ্যারি বলা যে কথা, কিউরিয়াস বলা একই কথা, ঠিক আছে? আমরা একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করা শিখব মেমোরাইজ 15 পর্যন্ত. Okay, so let me ask them. And Muntaha যেহেতু লেট করে আসছে, Muntaha will go with the rest of it, right? Okay, everyone tell me very smart. What will be the word for it? Very smart. সবাইকে বলতে হবে. আয়শা, নাইসা, প্রাণিধি, বর্ণিল. Okay, very clean. Yes, miss. Very clean. Massive. Spotless, yes. Very boring. Dull. Very big. Very. Yes, miss. Can you say that again? Very big. Massive. Massive. Very angry. Furious. Very difficult. Very. Arduous. That is arduous. Okay, very sad. Sorrowful. Very bad বলেছি, bad. Awful. Awful, yes. Very quick. Rapid. Very short.
brave, brave, brief, brave na brief, very clean, spotless, good, very cheap, stingy, stingy, very poor, destitute, destitute, yes, very noisy, deafening, deafening, very beautiful, gorgeous, 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 hmm? Hmm. ঠিক আছে। So today we will go with যেটা তোমরা চেয়েছিলে, we will go with the transformation of sentences, rules of it. আচ্ছা বলো তো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস এর মূল শর্তটা কি? হোয়াটস দ্য মেইন কন্ডিশন অফ? সেন্টেন্স পরিবর্তন করা। পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে তো আমিও জানি ট্রান্সফর্ম মানেই তো পরিবর্তন করা, বাট কিভাবে পরিবর্তন? Can you say again? How will you transform it? You have to remember you can't change the meaning of the একটা sentence. সেন্টেন্সের সাথে অন্য কোনো টেন্সের স্ট্রাকচারটা অ্যাড করে তারপর The main thing is you can't change the meaning of the sentence. তুমি যে ধরনের সেন্টেন্সে রূপান্তর করো না কেন, এই সেন্টেন্স মেইন সেন্টেন্সের অর্থ কখনো চেঞ্জ করা যাবে না। That's the main motto of. Okay. So first I'm going to go with the affirmative to negative, which is about negative করলেও just negative wordটা দিতে হবে, but you can't change the meaning of the sentence. তো কিভাবে? সেটা হচ্ছে ধরো সেন্টেন্সে যদি তোমার অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি অনলি অ্যালোন বা মেয়ারলি কথাটা থাকে, তাহলে যখন আমি নেগেটিভ করব, ব্যক্তি যদি বোঝায় তাহলে আমি নান বাদ দিব, বস্তু বোঝালে নাথিং বাদ দিব, সংখ্যা যদি বোঝায় not more than or not less than বলবো যদি সংখ্যা বোঝায়। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যদি প্লেস বোঝায় তাহলে nowhere but ইউজ করবো। সেটা কিভাবে? অনলি এর জায়গাটায় চেঞ্জ হবে আর নাথিং এলস। যেমন অনলি আল্লাহ, তাহলে আল্লাহ আগে তোমাকে কি এই যেহেতু এইটার উপর এফেক্ট করে অনলি এর পরিবর্তে তোমার নান ভার্ব দিতে হবে। হি হ্যাজ অনলি আ বল, অনলি এর পরে তোমার এই বল, এই বল একটা কি বস্তু, সেজন্য তোমাকে অনলিটা উঠিয়ে দিয়ে নাথিং বাট বসাইতে হবে। অনলি এর পরে যদি সংখ্যা থাকে তাহলে আমি দিব নট মোর দেন, অথবা এই জায়গাটায় তুমি নট লেস দেন কথাটাও লিখতে পারো। নট লেস দেন কথাটাও লিখতে পারো। জাস্ট অনলি এর পরে যে ওয়ার্ডটা আছে ওটা আমরা খেয়াল রাখবো। দেন তোমার মাস্ট, হ্যাভ টু অর হ্যাজ টু যদি থাকে সেন্টেন্সে, এটার পরিবর্তে দুটা ওয়েতে করতে পারবে। একটা হচ্ছে ক্যান নট বাট, আরেকটা ক্যান নট ভার্ব দিয়ে মূল ভার্বটা, অথবা তোমার ক্যান নট হেল্প দিয়ে তোমার ভার্বের সাথে আইএনজি দিতে হবে। ক্যান নট বাট দিলে তোমার চেঞ্জ করা যাবে না, ক্যান নট হেল্প দিলে তোমার ভার্বের সাথে আইএনজি দিতে হবে। দ্যাটস দ্য মেইন রুল অফ। সেটা কি? উই মাস্ট অবে আওয়ার প্যারেন্টস। তো মাস্ট উঠে যেয়ে হয়ে যাবে ক্যান নট বাট, অথবা ক্যান নট হেল্প অবেইং আওয়ার প্যারেন্টস। ক্লিয়ার?
নো মিস, আরেকবার ক্লিয়ার করে দেন। কে বললো? মিস মিস কোনটা ক্লিয়ার না? রুলস নাম্বার 2। টু মাস্ট উঠে যাবে। মাস্ট কথাটার পরিবর্তে তোমাকে ক্যান নট বাট ইউজ করতে হবে বা ক্যান নট হেল্প। তুমি যদি ক্যান নট বাট ইউজ করো তাহলে মেইন ভার্বটা মানে মূল শব্দটা বসে যাবে। যদি তুমি ক্যান নট হেল্প ব্যবহার করো তাহলে তোমাকে যে মেইন ভার্বটা থাকবে সেটার সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে। ঠিক আছে? ওকে মিস। অল অফ ইউ আর ক্লিয়ার নাও? ইয়েস মিস। Yes, ma'am. রুলস তো আর লেখার দরকার নেই বিকজ ইউ অলরেডি হ্যাভ ইট ইন ইয়োর বুক, রাইট? ঠিক আছে, দেন এভরি। এভরি কে নেগেটিভ করতে হলে এভরি এর জায়গায় মানে এভরি কথাটা উঠে গিয়ে দেয়ার ইজ নো বসবে। তারপর এভরি এর পরের শব্দটি বসে এবং বাট বসে, বাকিটুকু সেম। তার মানে তোমার কি খেয়াল রাখতে হবে? এভরি কথাটার পরিবর্তে দেয়ার ইজ নো বসবে। এভরি এর সাথে যে ওয়ার্ডটা আছে সেই ওয়ার্ডটা বসবে এন্ড বাট। Pranidhi, why are you smiling? Are you chatting with someone? ওকে, যেমন দেখো এভরি ওয়ান, তাহলে এভরি এর কথার পরিবর্তে দেয়ার ইজ নো বসবে। এভরি এর সাথে কি আছে? ওয়ান আছে, তাহলে এখানে দিব কি দেয়ার ইজ নো ওয়ান বাট হেটস দ্য ট্যালেন্ট। ওকে, ওকে দেন এভরিবডি ফিয়ারস আ লায়ন। আচ্ছা, এখানে কথাটা একটু চেঞ্জ আছে। সোজা কথা দেয়ার ইজ নো বডিটা হবে দেন বাট দিতে হবে, whatever you say। ঠিক আছে, এটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে। মিস, এটা লায়ন থেকে লায়ার। Okay, then in case of everybody, এখানে তুমি আরেক ভাবেও চেঞ্জ করতে পারো। There is no but ছাড়াও। In case of everybody, an affirmative sentence can also be changed into negative by using nobody and opposite of the verb and adjective. যেমন everybody likes flowers, এখন তুমি এভরিবডি এর পরিবর্তে কি ইউজ করতে পারবা? নো বডি। বাট খেয়াল রাখতে হবে, এখন যদি তুমি লেখো এভরিবডি লাইকস ফ্লাওয়ার্স আর তুমি কিভাবে করলা নো বডি লাইকস ফ্লাওয়ার্স, তাহলে কথাটা চেঞ্জ হয়ে গেল না? তোমাকে অবশ্যই এখানে নো বডিটা ইউজ করলে তোমাকে এখানে নেগেটিভ ওয়ার্ডটা দিতে হবে, মানে নেগেটিভ না অপোজিট ওয়ার্ডটা দিতে হবে। Nobody dislikes flowers, that means everybody likes flowers। বাট কথাটার জন্য তোমার চেঞ্জ করতে হয় না, ঠিক আছে? কিন্তু যেহেতু এখানে নোবডি দিয়ে দিয়েছো তোমাকে চেঞ্জ করতে হবে। দেন বোথ ডট ডট এন্ড অথবা এন্ড যদি থাকে তাহলে নট অনলি বাট অলসো দিতে হবে। কিভাবে? প্রথম বোথ এর জায়গায় নট অনলি, এন্ড এর জায়গায় বাট অলসো, বাকি সব সেম। আর যদি দেখো শুধু এন্ড আছে তাহলে আইটেম গুলো যে এন্ড এর আগে যে দুটো আইটেম আছে তাহলে সেই আইটেম গুলোর আগে তোমাকে নট অনলি এন্ড বাট অলসো ব্যবহার করতে হবে। ঠিক আছে? হি লাইকস চকলেট এন্ড আইসক্রিম, হি লাইকস নট অনলি চকলেট বাট অলসো আইসক্রিম। ক্লিয়ার? ইয়েস মিস। আচ্ছা, তোমরা আরেক ভাবেও এটা করতে পারো। এভরি ওয়ার্ড প্লাস নাউন দিয়ে দেয়ার ইজ নো ওয়ার্ড বা নাউনটা বাট দিয়ে বাটও ইউজ করতে পারো। বাট কথার পরিবর্তে হু ডাজেন্ট কথাটাও ব্যবহার করতে পারো। যেমন দেয়ার ইজ নো ওয়ান হু ডাজেন্ট হেট আ টেররিস্ট, চাইলে এভাবেও করতে পারো। ঠিক আছে? দেয়ার ইজ নো বডি হু ডাজেন্ট ফিয়ার এ লায়ন। ক্লিয়ার না? তোমরা চাইলে এটা লিখে রাখতে পারো, এটা তোমাদের ইয়েতে আছে কিনা আই ডোন্ট নো, থাকতেও পারে।
আছে, এই ব্যবহারটা আছে। Yes, teacher. ওকে, তাহলে আর সমস্যা নেই। আচ্ছা, তোমরা এটা দেখো। No, ma'am. ওকে, এটা পড়তে পারো, দেখো এটা বুঝেছো কিনা। জান, No, miss. Miss done. Miss, I have also done. Miss done. আচ্ছা তাহলে আমাকে মুনতাহা একটু বোঝাও, মুনতাহা প্রথমটার কি রুলসটা কি বলেছে? অলওয়েজ যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে অলওয়েজ এর পরিবর্তে নেভার বসে অ্যাফার্মেটিভ এখানে শব্দটি যেটা আছে ওইটা বলতে বললি নাই, তুমি নিজে কি teacher, বুঝেছো সেটা বলো। এখানে তো লিখাই আছে, তুমি কি বুঝেছো? আচ্ছা, he was always punctual, he was never late. I always tell truth, I never tell lie. তোমার বলা দরকার যে আমরা অলওয়েজ থাকলে নেভার বসাবো, অলওয়েজ থাকলে নেভার বসাবো, আর অ্যাফার্মেটিভ শব্দটা নেগেটিভ। দ্যাটস দ্য থিং। কি বলছি বুঝেছো মুনতাহা? Yes, teacher. হুম, এটা তো পড়লে হবে না। ওকে দেন, মুসাইরা বলো, 8 নাম্বার রুলসে কি বলেছে? Miss, I didn't understand. 8 নাম্বার রুলস, এই না বললা যে হ্যাঁ বুঝেছি। Miss, I didn't say. তুমি তো বুঝো নাই সেটাও বলোনি, বুঝো নাই সেটা বলেছো। No, miss. তাহলে মিস যদি এখন চলে যেতাম তাহলে কি করতে? আরব বলো, রুল নাম্বার 8 কি? বলো। কেমন? ওকে, প্রাণীদি বলো, রুল নাম্বার 8 কি বলেছে? সুপারলেটিভ ডিগ্রি যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে নো আদার সুপারলেটিভের পরের অংশ প্লাস ভার্ব এটা প্লাস দেখে অ্যাজ। দেখে বলতে বলিনি, এটা দেখে দেখে তো সবাই বলতে পারবে। তুমি কি বুঝেছো সেটা বলো।
Sorry, miss. Like when we have to take superlative degree to affirmative sentence কে negative করতে হবে, তখন হচ্ছে রুলসটা ইউজ হবে যে no other plus superlative word এর পরের অংশটা প্লাস verb প্লাস as, তারপর হচ্ছে superlative degree এর পজিটিভ ফর্ম প্লাস as প্লাস প্রদত্ত সেন্টেন্সের সাবজেক্ট। এর উদাহরণ হিসেবে দেওয়া যায়, যেমন অ্যাফার্মেটিভ থাকলে হি ইজ ব্যাটসম্যান ইন দ্য টিম, নেগেটিভ করলে নো আদার ব্যাটসম্যান ইন দ্য টিম ইজ হ্যাজ গুড অ্যাজ হিম। থ্যাংক কার ইউ। কার ডিগ্রি আছে এখানে? ডিগ্রি অফ কম্পারিজন আছে? Miss, can you hear me now? Yes, I can hear you. ডিগ্রি অফ কম্পারিজন আছে তোমাদের? Miss, can I tell it now? Go on. Okay, Miss. এখানে তো আছে হি ইজ দ্য বেস্ট ম্যান, এখানে আমরা হি ইজ দ্য বেস্ট এর মধ্যে নো আদার দিব, তারপর সুপারলেটিভ এর পরের অংশ ভার্ব প্লাস এস, তারপর সুপারলেটিভ ডিগ্রি এর পজিটিভ ফর্ম দিব, তারপর প্লাস এস, তারপর পজিটিভ সিঙ্গুলার সাবজেক্ট। আমরা এখানে উদাহরণ দিতে পারি হি ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস। আবার নেগেটিভ করলে হবে নো আদার বয় ইন দ্য ক্লাস ইজ এস গুড এজ হিম। থ্যাংক ইউ, মিস। তোমাদের কি ডিগ্রি আছে? ডিগ্রি অফ কম্পারিজন মিস আমার আছে। পজিটিভ, নেগেটিভ, সুপারলেটিভ এগুলো আছে? মিস আমাদের নেই। তোমাদের কি বইয়ে এই রুলটা দিয়েছে? Yes, miss. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ডিগ্রির একটা ফর্ম। যে তোমার যদি সুপারলেটিভ মানে হচ্ছে এই যে দা বেস্ট, আমরা যেমন বলি না গুড, গুডের থেকে একটু বেশি ভালো কি বলি? বেটার। আর সব থেকে ভালো কি বলি? Best. বেস্ট। তো এই বেস্টটা হচ্ছে সুপারলেটিভ ফর্ম। তো এই সুপারলেটিভ ফর্ম থেকে গুডে আনার জন্য তারা ইউজ করে থাকে নো আদার। ঠিক আছে, নো আদার ব্যাটসম্যান ইন দ্য টিম। আর সব সময় যখন আমরা পজিটিভ করব মানে হচ্ছে পজিটিভ ফর্ম, এটা তো সুপারলেটিভ ফর্মে আছে, তোমার সুপারলেটিভ ফর্মকে নেগেটিভ করে তারা হচ্ছে পজিটিভ বানিয়ে। আর পজিটিভে সেন্টেন্স গঠন করা হয়, মূল শর্ত হচ্ছে তোমার অ্যাজ এই যে এটা থাকতে হবে, অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ, মানে অ্যাজ দিয়ে অ্যাডজেক্টিভের পজিটিভ ফর্ম অ্যাজ এন্ড বাকি অংশটুকু। কি বলছি বুঝেছো? ইয়েস মিস। এটা মুখস্থ রাখতে পারো, মিস তোমাদের ডিগ্রি অফ কম্পারিজনটা মুখস্থ করিয়ে দিব। ঠিক আছে, আগে আমরা ওয়ার্ডস গুলোতে যাব, তারপর আমরা রুলসে যাব, ডিগ্রি অফ কম্পারিজন। আচ্ছা, এখন এই রুলসটা দেখো। আর কয়টা রুলস আছে? আচ্ছা, আর নেই। এটা দেখে আমরা নামাজ পড়তে যাব। এই রুলস গুলো দেখো, কার কোনটাতে প্রবলেম মিসকে বলো, আই মিন বুঝে নাও আগে। মিস ইয়েস, রুল নাম্বার 9টা বুঝিয়ে দেন। আর বাকি সবকিছু বুঝেছো? ইয়েস।
ওকে, এখানে বলেছে অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ যদি থাকে, অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ যদি থাকে, তুমি প্রথম অ্যাজ এর পরিবর্তে নট লেস দিবা, দ্বিতীয় অ্যাজ এর পরিবর্তে দেন দিবা, বাকি সব তোমার সেম থাকবে। দ্যাটস অল। ঠিক আছে? Yes, miss. প্রথম অ্যাজ এর জায়গায় নট লেস, দ্বিতীয় অ্যাজ এর জায়গায় দেন। আর যদি আমার লেস দেন দিয়ে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স থাকে, তাহলে আমার প্রথম লেস এর পরিবর্তে আমি নট অ্যাজ দিব, দেন এর পরিবর্তে অ্যাজ দিব। All of it's clear now? Yes. ঠিক আছে, এখন আমরা নামাজ পড়ে আসি, নামাজ পড়ে এসে we will finish this one. তোমরা কি আজকে এক্সারসাইজ করবে নাকি হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে? What do you want to do? Miss, Next. নিশ্চয়ই। আচ্ছা, আগে নামাজ পড়ে আসি, then we will discuss about it. সমস্যার সমাধান হয়েছে? These rules are fine. yes, miss.